جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تسبیح پڑھ لے اللہ تیرے غم کو خوشی میں بدل دے گا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، بولو سبحان اللہ۔ بلکہ ہمارے نبی نے فرمایا تو بیمار ہوگا اللہ تندرستی عطا کر دے گا، ہمارے نبی نے فرمایا تو غریب ہوگا اللہ مالدار بنا دے گا، ہمارے نبی نے فرمایا تو ذلیل ہوگا اللہ عزت والا بنا دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون سی تسبیح ہے جو پڑھے تو غم بھی خوشی میں بدل جائے، ہمارے گناہ بھی نیکی میں بدل جائے، ہماری بیماری بھی تندرستی میں بدل جائے، ہماری فقیری بھی امیری میں بدل جائے، ہماری ذلت بھی عزت میں بدل جائے، وہ کون سی تسبیح ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا تھا پڑھو۔ بہت بڑے اللہ کے ولی کا واقعہ سنا ہے، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ میرے کو یاد ہے ایک واقعہ میں نے بھالج میں سنایا تھا، آج دوسرا واقعہ سنا بولو سبحان اللہ بولو صاحب۔ اور آج جو واقعہ سناؤں گا نا اس میں ایک تسبیح ملے گی، چھوٹی سی تسبیح ملے گی، اس کو پڑھتے رہنا۔ یہ واقعہ تو بات کا ہے لیکن جو تسبیح آ رہی ہے نا اس کی فضیلت جب سنو گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ واقعہ ایسا ہے کہ حضرت حسن بصری اللہ کے ولی، بولو کون؟ حضرت حسن بصری، یہ اللہ کے ولی سید التابعین، یعنی صحابہ کرام کے بعد جو جماعت آئی نا ان کو تابعین کہتے ہیں۔ ان تابعین کے سردار حضرت حسن بصری، بولو کون؟ حضرت حسن بصری۔ علماء نے نام سنا ہے ماشاءاللہ، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا۔ وہ حج میں گئے، بولو کہاں گئے؟ دعا کرو اللہ ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ حج میں گئے، چلو حج مکمل ہو گیا، حج 5 دن کا ہوتا ہے، حج ماشاءاللہ مکمل ہو گیا، مینا کا میدان بھی مکمل، عرفہ کا میدان بھی مکمل، 10ویں ذی الحجہ بھی مکمل، شیطان کو کنگری مارنا بھی مکمل، طواف زیارت بھی مکمل، احرام بھی پہنے اور احرام اتر بھی گئے، سب مکمل ماشاءاللہ۔ جب حج ہو گیا اس سال حضرت حسن بصری فرماتے 6 لاکھ حجاج کرام آئے تھے، مرد عورتیں ملا کر کل کتنے لوگ تھے؟ 6 لاکھ۔ اس زمانے میں 6 لاکھ، آج تو 60 لاکھ کا زمانہ ہو گیا، اس زمانے میں 6 لاکھ لوگ جمع ہوئے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے میں سویا تھا، حج کے بعد سویا تھا، خواب میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ میرے پیارے دعا کرو ایسا خواب اللہ ہم کو بھی نصیب فرمائے، کیونکہ ہمارے نبی کو خواب میں دیکھنا اتنا پیارا ہے۔ خود ہمارے نبی نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اللہ کی قسم اس نے مجھے ہی دیکھا۔ ہمارے نبی فرماتے شیطان سب کی صورت بنا کے خواب میں آ سکتا ہے، کبھی ہماری ماں کی صورت بنا کے آوے، کبھی ہمارے ابا کی صورت بنا کے آوے، لیکن ہمارے نبی فرماتے اللہ نے شیطان پر حرام کر دیا، وہ سب کی صورت بنا سکتا مگر محمد کی صورت نہیں بنا سکتا۔ کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فکأنما رآنی لا یتمثل الشیطان بی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی فرماتے جس نے خواب میں مجھے دیکھا، بولو سبحان اللہ، ہمارے نبی فرماتے جس نے خواب میں مجھے دیکھا یقین مانو کہ اس نے محمد ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان سب کی صورت بنا کے خواب میں آ سکتا مگر محمد کی صورت بنانا اللہ نے حرام کر دیا، کیونکہ شیطان سر سے لے کر پاؤں تک گمراہ ہے اور ہمارے محمد سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک ہدایت ہی ہدایت ہے۔ تو حضرت حسن بصری پھر میں واقعے پر آ رہا ہوں۔ حضرت حسن بصری حج بولو مکمل ہو، خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضرت حسن بصری نے خواب میں کہا اللہ کے رسول 6 لاکھ حاجی آئے، سب کا حج قبول ہو گیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ایک کا قبول ہوا باقی کسی کا بھی قبول نہیں ہوا، 6 لاکھ میں صرف ایک۔ تو حضرت حسن بصری کہنے لگے او اللہ کے رسول میں ہوں، کہا تمہارا بھی قبول نہیں ہوا، تمہارا بھی قبول نہیں ہوا، صرف ایک کا قبول ہوا ہے باقی کسی کا حج قبول نہیں ہوا۔ وہ بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے گئے اور حضرت حسن بصری کی آنکھ کھلی، پورا دن روئے، اللہ کیا معاملہ، اللہ کیوں ناراض، اللہ اتنا ناراض، 6 لاکھ آئے، اللہ اپنے وطن سے بے وطن ہو کر آئے۔ اس زمانے میں اونٹوں پہ آتے تھے، کھچر پہ آتے تھے، گدھوں پہ آتے تھے، گھوڑوں پہ آتے تھے، اللہ اپنا مال دولت لے کر آئے، اپنے گھر کے برتن اور کپڑے لے کر آئے، اللہ کیا ہوا؟ اللہ رات کو پھر سوئے، پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے۔ دوسری رات حضرت حسن بصری کہتے ہیں روتے روتے میں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ اللہ کے رسول کوئی خبر آئی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا خوش ہو جاؤ، سب کا حج قبول ہو گیا، تمہارا بھی حج قبول ہو گیا۔ تو کہا کیسے قبول ہو گیا؟
गया। कहा वो एक जिसका कबूल हुआ ना, उसका हज इतना प्यारा था कि उसकी वजह से अल्लाह ने 6 लाख के हज को कबूल कर लिया। तो हजरत हसन बसरी खुश हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक हाथ पकड़ा ख्वाब में। कहा मुझे बताओ ना वो कहाँ है, मुझे बताओ ना वो कहाँ है। कहा तुम्हें उनको मिलने जाना है। कहाँ जाओ, मिलने के लिए चले जाओ। वो मुज़दलिफा में एक कोने में बैठे होंगे। हमारे नबी ने एड्रेस बताया, मुज़दलिफा के मैदान में जाना, वहाँ कोने में बैठे होंगे और उन्होंने जुब्बा पहना होगा, ऊन का जुब्बा पहना होगा और बड़ी ऊंची टोपी पहनी होगी। बस समझ लेना वो है जिसकी वजह से हमने सबके हज को कबूल कर लिया है। तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा वो हाफिज है, वो कारी है, वो आलिम है, वो क्या है? कहा ना वो हाफिज है, ना कारी है, ना आलिम है, मगर उनका दिल मोहम्मद और अल्लाह के साथ लगा हुआ है। बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनना, हजरत हसन बसरी कहते कि जैसे मेरी आंख खुली, रातों रात, मैंने सुबह का भी इंतजार नहीं किया, रातों रात हजरत हसन बसरी फरमाते मैं चला मुज़दलिफा के मैदान में गया। मेरे नबी ने जब पता बताया, वही मैंने पहाड़ के किनारे पर देखा एक आदमी बैठे हैं, बहुत जवान भी नहीं है, बहुत बूढ़े भी नहीं है, और लंबा जुब्बा पहना है और ऊन का जुब्बा पहना है, लंबी टोपी पहनी है। बस हजरत हसन बसरी के जाकर अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। हजरत हसन बसरी ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा तुमको मेरे नाम से क्या मतलब है? मैं अब्दुल्ला। अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा, नाम से क्या मतलब है? हम सब अब्दुल्ला, हम सब अल्लाह के बंदे। कहा वो तुम्हारी वजह से सबका हज कबूल हो गया। कहा यहाँ से जाओ, आइंदा ऐसी बातें नहीं करने का, जाओ यहाँ से चले जाओ। हजरत हसन बसरी चले गए। अरे बोलो, हजरत हसन बसरी चले गए, वापस अपनी जगह पर आ गए। तीसरी रात ख्वाब में फिर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। हजरत हसन बसरी ने कहा आपके कहने पर मैं गया था। वो तो सीधा जवाब भी नहीं देते, वो तो अपना नाम भी नहीं बताते, और मैं तो उनको पूछने वाला था कि तुम कौन सा अमल करते हो कि तुम्हारी वजह से सबका हज कबूल हो गया, लेकिन वो तो सीधा जवाब देने को तैयार नहीं। और मैंने कुछ भी कहा तो मुझे कहा कि वापस चले जाओ, मैं आ गया। हमारे नबी ने फरमाया जाओ, आज चले जाना, आज पूछते जाओगे वो जवाब देता जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। आज जैसे ये ख्वाब खत्म हुआ, फिर रातों रात उठे और मुज़दलिफा के मैदान में गए। वो बूढ़े मियाँ जो बहुत बूढ़े भी नहीं है, बहुत जवान भी नहीं है, वही जुब्बा, वही ऊन का जुब्बा, वही लंबी टोपी, जब इनकी नजर पड़ी तो कहा ओ हसन बसरी आ जाओ, आज मुस्तफा ने तुमको मेरा मेहमान बनाया है। कहा कि ये पूछने आए हो ना? अब इनको पूछना भी नहीं पड़ा, वो ही कह रहे ये पूछने आए हो ना मैं कौन सा अमल करता हूँ, कौन सा अमल का? मैं वही अमल करता हूँ जो सारे बंदे और बंदियां करते हैं। मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं रोजा रखता हूँ, मैं ज़कात देता हूँ, मैंने हज किया, लेकिन एक अमल ऐसा है, करोगे? कहा हसन बसरी को पूछा करोगे? वो करोगे तुम भी बहुत बड़े वली बन जाओगे। हजरत हसन बसरी ने कहा मैं करूंगा, आप बताओ तो सही। कहा अमल बहुत छोटा है लेकिन करना बहुत भारी काम है। अमल बहुत छोटा है। कहा क्या? कहा एक छोटी सी तस्बीह पढ़ना है, बार बार तस्बीह पढ़ना है। बोलो हम भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो हजरत हसन बसरी ने फरमाया अगर छोटी तस्बीह होगी, क्योंकि हजरत हसन बसरी खुद बहुत बड़े अल्लाह के वली, खुद हाफिज कुरान, खुद कारी कुरान, खुद आलिम कुरान, खुद मुफ्ती है, खुद मुहद्दिस है। कहा एक छोटी सी तस्बीह है, वो तो मुझे याद हो कि मैं पढ़ूंगा। वो जो आदमी थे ना, आदमी जिन्होंने उनका जब्बा पहने थे, खड़े हो गए। कहा हसन बसरी यहाँ से नहीं पढ़ना है, यहां से पढ़ोगे तो वली बनोगे, यहां से पढ़ोगे तो मुंह पे मार दिए जाओगे। का कौन सी तस्बीह? अब आप भी सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। छोटी सी तस्बीह है। कौन सी तस्बीह? वो अल्लाह के वली ने कहा, हसन बसरी जब भी मौका मिली ये तस्बीह पढ़ना, अल्लाहु रब्बी ला शरीक लहू। पढ़ो अल्लाहु रब्बी, ऐसा पढ़ो कि अभी याद हो जाए। अल्लाहु रब्बी ला शरीक लहू। बच्चे तुम लोग भी पढ़ो अल्लाहु रब्बी ला शरीक लहू। कभी अरबी में याद ना हो तो उसका तर्जुमा, क्या तर्जुमा? हमारा पैदा करने वाला बोलो कौन? हमारा पैदा करने वाला कौन? अल्लाह। उसका कोई शरीक, बोलो ना, उसका कोई शरीक नहीं, वो एक है। बोलो वो एक है। अल्लाहु रब्बी ला शरीक लहू। अल्लाह हमारा पैदा करने वाला है, अल्लाह हमारा रब है, उसका कोई शरीक नहीं। तो हज़रत हसन बसरी ने कहा तो बहुत छोटी तस्बीह है। क्या फरमाया? वो बूढ़े मियाँ जो बहुत बूढ़े भी नहीं और जवान भी नहीं, कहने लगे यहाँ से पढ़ोगे तो मार दिए जाओगे,
यहाँ से मैं कहता हूँ, यहाँ से पढ़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे, यहाँ से पढ़ोगे तो आबाद हो जाओगे। यानी दिल के अंदर होना चाहिए कि मेरा रब कौन? नहीं, बोर्सद वाले आवाज नहीं आ रही है। मेरा रब कौन? मेरा रब कौन? उसका कोई शरीक। यही बात तो हम पढ़ते कुरान में भी। भाई कुरान में ये बात नहीं पढ़ते? पढ़े ना, मेरे बच्चे भी पढ़ेंगे। पढ़ो ना, साथ में पढ़ो ना। अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, कुल, मेरे नबी ऐलान कर दो, हुवल्लाहु अहद। पूरा मजमा बोले हम सब का अल्लाह एक। अल्लाहु समद, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह न किसी के अब्बा बने, न बेटे बने, न जने गए। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह की कसम, अल्लाह की तरह कोई माबूद है। मगर कहां से पढ़ने का? बोलो ना, कहां से पढ़ने का? कौन सी तस्बीह पढ़ने का? अल्लाहु रब्बी। फिर बोलो अल्लाहु रब्बी। अच्छा, अब आप हदीस में जाओ, उलमा को पूछो कि ये तस्बीह हदीस में मिलती कि नहीं मिलती, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। देखो ये तस्बीह जब हदीस में ले जाते तो क्या मिलता मालूम? जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक तस्बीह पढ़ ले, अल्लाह तेरे गम को खुशी में बदल देगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तेरे गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। बोलो सुभान अल्लाह। बल्कि हमारे नबी ने फरमाया, तू बीमार होगा, अल्लाह तंदुरुस्ती अता कर देगा। हमारे नबी ने फरमाया, तू गरीब होगा, अल्लाह मालदार बना देगा। हमारे नबी ने फरमाया, तू जलील होगा, अल्लाह इज्जत वाला बना देगा। सहाबा किराम ने पूछा, वो कौन सी तस्बीह है जो पढ़े तो गम भी खुशी में बदल जाए, हमारे गुनाह भी नेकी में बदल जाए, हमारी बीमारी भी तंदुरुस्ती में बदल जाए, हमारी फकीरी भी अमीरी में बदल जाए, हमारी जिल्लत भी इज्जत में बदल जाए? वो कौन सी तस्बीह है? हमारे नबी ने फरमाया था, पढ़ो अल्लाहु रब्बी। आज बोरसद वाले ये तस्बीह लेकर उठेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन यहाँ से नहीं पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे? बात पक्की इंशाअल्लाह। और इससे ये भी मालूम हो गया कि जुबान से कहने का अल्लाह 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 बहुत बड़ा सवाब है, लेकिन असल सवाब है दिल की गहराई से निकले अल्लाह। करने धरने वाला कौन? अभी जैसे ये बोरसद वाले बैठे, माँ बहनी भी बैठी है, अभी मैं किसी को भी पूछूंगा ना, हमको खिलाने वाला कौन? आवाज से बोलो, आवाज से बोलो। हमें खिलाने वाला कौन? अल्लाह। हमें ये बयान की ताकत देने वाला कौन? की ताकत देने वाला कौन? फिर आपको मोबाइल में जब औरतों को देखता है गलत गलत काम करता है, मोबाइल के अंदर जब पबजी खेलता है, मोबाइल में एपिसोड देखता है, नंगी औरतों को देखता है, पिक्चर देखता है, तो उस वक्त अल्लाह कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? कि एक है जबान और एक है दिल। जबान पर है अल्लाह, खिलाने वाला कौन? अल्लाह। पिलाने वाला कौन? अल्लाह। हमें पैदा करने वाला कौन? अल्लाह। हमारे माँ बाप को पैदा करने वाला कौन? अल्लाह। आसमान और जमीन का बनाने वाला कौन? अल्लाह। लेकिन जब मामला आया कि अब अल्लाह से डरना है, मोबाइल पर गलत काम नहीं, हाँ अल्लाह कुछ नहीं, फजर की नमाज नहीं पढ़ा, अल्लाह कहाँ है? मेरे दोस्तों, आंखों का गलत इस्तेमाल किया, अल्लाह कहाँ है? ब्याज और सूद के पैसे खाया, अल्लाह कहाँ है? ज़िना किया, अल्लाह कहाँ है? इसलिए मेरे प्यारों, ये तस्बीह भी उसी वक्त काम करेगी जब यहाँ से नहीं पढ़ोगे। कहाँ से पढ़ोगे? दिल से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा गम खुशी में बदल जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। हमारी फकीरी अमीरी में बदल जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे गुनाह नेकी में बदल जाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। हमारी जिल्लत इज्जत में बदल जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन दिल की गहराई से बोलो अल्लाहु रब्बी। बोलो अल्लाहु रब्बी ला शरीक लहू। सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।